नमस्कार। अपनी हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ बदलें अपनी सोच పढ़ेंगे। పిల్లలు ఈ రోజు మనం 9వ తరగతి హిందీ పాఠ్య పుస్తకంలో బదలే అప్నీ సోచ్ అంటే మన ఆలోచనలను మార్చుకుందాం అనే పాఠం నేర్చుకుందాం। पहले हम उन्मुखीकरण का चित्र देखते हैं। यहाँ पर इस चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं? ఈ చిత్రంలో మనకి ఏవేం కనిపిస్తున్నాయి? एक लड़की है और लड़की के हाथों में क्या है? एक छोटा सा कुत्ता है। कुत्ते का పిల్ల है। పిల్ల అంటే కుక్క పిల్లని హిందీలో పిల్ల అంటారు। అయితే ఈ చిత్రంలో ఏం కనిపిస్తున్నాయి అనేది మనకి మొదటి ప్రశ్న అడిగారు। दूसरा प्रश्न क्या है? लड़की क्या कर रही होगी? ఈ బాలిక ఏం చేస్తూ ఉండుండొచ్చు? चित्र में भी आप देख रहे हैं ना, ये लड़की क्या कर रही है? कुत्ते से प्यार कर रही है। कुत्ते को गोद में उठाकर उसे बहुत प्यार से संभाल रही है। కుక్కని తన ఒళ్ళోకి ప్రేమగా తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రేమగా చూసుకుంటోంది కదా। और यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वह क्या सोच रही होगी? ఆమె ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉండుండొచ్చు ఈ అమ్మాయి? शायद यही सोच रही होगी कि हमें जीव जंतुओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए या मुझे इस कुत्ते की देखरेख करनी चाहिए। మనం జీవ జంతువులతో చాలా ప్రేమపూర్వకంగా వ్యవహరించాలి అని అనుకుంటోంది కావచ్చు, లేదా ఈ కుక్కని నేను చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటాను అని అనుకుంటుందేమో। और भी अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं। आप अपने विचार लिख लीजिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। तो अभी हम चलते हैं पाठ के उद्देश्य की तरफ। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इसके लिए पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। प्रकृति संरक्षण में हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सर्वे जना సుఖినో భవంతు అంటే ఏంటి? ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలి గాక అనేది మన భారతీయుల యొక్క నినాదం। అయితే దానికోసం ఏం చెప్తున్నారు? ఏవేమి సంరక్షణ చేయాలి? పర్యావరణ్ ఏవం భూమి, పర్యావరణాన్ని మన భూమిని సంరక్షించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అన్నమాట। ప్రకృతి సంరక్షణ మే హమ్ సబ్ అప్నీ అప్నీ జిమ్మేదారీ నిభా సకే। అయితే ఈ ప్రకృతిని సంరక్షించడంలో మనందరం మన బాధ్యతల్ని చక్కగా నిర్వర్తించాలి కాబట్టి ఆ దిశగా మనల్ని ప్రేరేపించడం కోసమే ఈ పాఠ్యాంశాన్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది। పిల్లలు ఈ పాఠంలో మనకి పర్యావరణాన్ని సంరక్షించుకోవాలని చెప్పేసి ఒక చిన్న బాలిక 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ అనే బాలిక ఒక ప్రేరణ కలిగిస్తోందన్నమాట। అయితే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆ అమ్మాయి ఉపన్యాసం చెప్తూ ప్రపంచ దేశ అధినేతలందరినీ ఏ విధంగా ప్రేరణ ఇచ్చిందో, అందరికీ ఏ విధంగా పర్యావరణం యొక్క ఆవశ్యకతని తనదైన శైలిలో వివరించిందో ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాము। तो पहले मैं पाठ पढ़कर सुनाऊंगा, आप ध्यान से पाठ सुनते जाइए और नए शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए और जब मैं पाठ का भावार्थ समझाऊंगा उस समय पर उनके शब्दार्थ वहां पर लिख लीजिए। तो शुरू करेंगे। तो चलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका अर्थ क्या है? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, ఐక్యరాజ్య సమితి అంటాం కదా, అక్కడ పహ్లీ బార్ ఐసా హువా, మొట్టమొదటిసారిగా అలా జరిగింది. ఎలా జరిగింది అంటే 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 13 वर्ष की एक लड़की थी, उसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष, 13 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక బాలిక सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर करना అర్థాత్ వివశ్ కర్ణ, బాధ్య కర్ణ, అందరినీ కూడా ఆలోచించే విధంగా బాధ్యులను చేసింది. అంటే ఆలోచించే విధంగా వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేసింది. కిసీ కే పాస్ భీ ఉస్కే సవాలోं का జవాబ్ नहीं था। కిసీ కే పాస్ భీ, ఎవ్వరి దగ్గర కూడా उसके सवाल, सवाल का अर्थ है प्रश्न, उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలకి ఎవ్వరి దగ్గర జవాబులు లేవు. यहाँ सवाल और जवाब ये दोनों विलोम शब्द हैं। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। తన ప్రశ్నలతో, సవాల్ అంటే ప్రశ్న అని చెప్పుకున్నాం కదా, अपने प्रश्नों से सबको विवश करने वाली, किस बात में विवश करने वाली? सोचने में विवश करने वाली उस लड़की का नाम क्या था? युगरत्ना श्रीवास्तव। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। లాడలా అంటే ఏంటి? గారాబమైన. భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఈ గారాబమైన ఈ బాలిక పైన అందరికీ కూడా గర్వం. అంటే అందరూ ఆ అమ్మాయిని చూసి గర్వపడతారు. అంత చక్కగా ఈ అమ్మాయి ప్రపంచ అధినేతలందరినీ కూడా ప్రశ్నించడమే కాదు, వాళ్ళని ఆ దిశగా ఆలోచించే విధంగా ప్రేరేపించిందనమాట. ఏం జరిగిందో చూద్దాం. सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। भाषण का अर्थ क्या है? ఉపన్యాసము. మనం ఉపన్యాసం చెప్పడాన్ని హిందీలో భాషణ్ అంటారు. అదే ఉపన్యాస్ అన్నామనుకోండి హిందీలో, దాని అర్థం నవల అన్నమాట. కాబట్టి మనం తెలుగులో దేన్నైతే ఉపన్యాసము అంటామో, స్పీచ్ అంటున్నామో ఇంగ్లీష్ లో, అది హిందీలో ఏంటన్నమాట? భాషణ్. మీరు 7వ తరగతిలో కూడా నేర్చుకున్నారు. तो सितंबर 2009 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण दिया। उपन्यासन చెప్పింది అమ్మాయి. तो भाषण देते हुए क्या कहा? హిమాలయ పిఘల్తా జా రహా హై. పిఘల్నా అంటే ఏంటి? కరిగిపోవడం. హిమాలయాలు కరిగిపోతున్నాయి. మనం న్యూస్ పేపర్స్ లో అది చదువుతున్నాము, వార్తల్లో వింటున్నాం కదా, మీ టీచర్స్ కూడా చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? భూతాపము పెరిగిపోతోంది అనేసి. దీనికి పరిణామంగా ఏం జరుగుతోంది? హిమాలయ పిఘల్తా జా రహా హై. హిమాలయ పర్వతాలన్నీ కరిగిపోతున్నాయి. ధ్రువీయ భాలు మర్తే జా రహే హై. ధ్రువపు ఎలుగుబంట్లు అంటారు. అంటే అవి కేవలం ధ్రువాలలో శీతలమైన ప్రాంతాల్లోనే బ్రతుకుతాయి. అటువంటిది అక్కడ కూడా శీతలత్వం తగ్గిపోతుంది అనుకోండి, అవి కూడా చనిపోతున్నాయి. కాలుష్యం చేతన, లేకపోతే భూతాపం చేతన. కాబట్టి ధ్రువపు ఎలుగుబంట్లు చనిపోతున్నాయి అని చెప్తోంది. హర్ 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. ప్రతి 5 వ్యక్తులలోంచి ఒక ఇద్దరికి త్రాగడానికి స్వచ్ఛమైన నీరు దొరకట్లేదు. సాఫ్ పానీ కా అర్థ్ క్యా హై? స్వచ్ఛ పానీ, పీనే లాయక్ पानी नहीं मिल रहा है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं. ఈ రోజున మనము కొన్ని చెట్లు మొక్కలు కోల్పోయేటటువంటి ప్రమాదంలో ఉన్నాం. కగార్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రమాదం. ఖోనా అంటే ఏంటి? కోల్పోవుట. అయితే కొన్ని జాతులకి చెందినటువంటి వృక్ష సంపదని మనము కోల్పోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాము. ఏవేవి? లోపించిపోతున్నటువంటి వృక్ష జాతులు ఇంకా పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి అన్నట్టుగా అయిపోయింది పరిస్థితి. ప్రశాంత్ మహాసాగర్ కే పానీ కా స్తర్ బఢతా హీ జా రహా హై. ప్రశాంత్ మహాసాగర్ అంటే ఏంటి? పసిఫిక్ ఓషన్. అంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్తర్, పానీ కా స్తర్ అంటే ఏంటి? నీటి మట్టం. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీటి మట్టము పెరిగిపోతోంది రోజు రోజుకి కూడా. जो बर्फ पिघलता जा रहा है वो सब पानी बनकर
महासागरों में मिलता जा रहा है, तो महासागर का पानी जो है, उसका स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब अगला अनुच्छेद देखिए, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। अब इसका भावार्थ भी देखते हैं। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? మనము మన భవిష్య తరాల వారికి పీఢి అంటే తరం, జనరేషన్, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి ఇదే ఇవ్వబోతున్నామా? ఏంటి ఇవ్వబోయేది అంటే, గత పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ భూతాపం పెరిగిపోయి భూమి సంరక్షణ లేకుండా కలుషితం అయిపోయినటువంటి ఈ భూగ్రహాన్ని మనం ఇవ్వబోతున్నామా? బిల్కుల్ నహీ, అస్సలు కాదు. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था. పూర్వజ్ का अर्थ क्या है? పూర్వీకులు. మన పూర్వీకులు మనకి ఎటువంటి గ్రహాన్ని ఇచ్చారు? यह ग्रह कैसा दिया था उन्होंने? स्वच्छ और स्वस्थ. स्वस्थ का अर्थ क्या है? तंदुरुस्त. స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్యవంతమైన గ్రహాన్ని మనకి మన పూర్వీకులు అందిస్తే हम क्या कर रहे हैं? మనం ఏం చేస్తున్నాము? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को ప్రదూషిత్ और బిగడి हुई धरती देने जा रहे हैं. మనం మన భవిష్య తరాల వాళ్ళకి ప్రదూషిత్ అంటే ఏంటి? కలుషితమైపోయిన, ఈ కలుషితమైన అలాగే పాడైపోయి ఉన్నటువంటి, బిగడ్ జానా అంటే ఏంటి? పాడైపోవడం, చెడిపోవడం. ఆ విధంగా పాడైపోయినటువంటి భూగ్రహాన్ని మనము మన భవిష్య తరాల వాళ్ళకి అందించబోతున్నామా? క్యా ఐసా కర్నా ఠీక్ హై? అలా చేయడం సరైనదేనా? సోచో, ధ్యాన్ లగాకర్ సోచో, ఆలోచించండి, శ్రద్ధ పెట్టి ఆలోచించండి. इस प्रकार युगरत्ना श्रीवास्तव किनसे कह रही है? विभिन्न देशों से जो नेतागण आए हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन सब से कह रही थी कि आप सभी ध्यान लगाकर सोचिए कि हमारा ऐसा करना क्या उचित है, ठीक है? ఆదరణీయ సభాజనం, గౌరవనీయులైనటువంటి అంటే మాన్యులైనటువంటి సభికులారా, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए. కదం ఉఠానా అంటే ఏంటి? కదం అంటే అడుగులు. అడుగులు వేయాలి అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ దిశగా మనము ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాలి. అంటే ఈ ప్రకృతిని లేకపోతే ఈ పర్యావరణాన్ని, మన యొక్క భూగ్రహాన్ని శుద్ధి చేసేటటువంటి దిశగా మనందరము అడుగులు వేయవలసిన సమయం వచ్చేసింది. कैसा समय आ गया है कि इस धरती के संरक्षण के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने का समय आ गया है. हमें अपनी धरती बचानी होगी. बचाना अर्थ क्या है? सुरक्षा करना. మనము మన భూమిని రక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी. మన కోసం మాత్రమే కాదు, ఎందుకంటే భూగ్రహం బాగలేకపోతే మనం కూడా జీవించలేం. కాబట్టి ఈ గ్రహాన్ని మన కోసం మనం పరిరక్షించుకోవడం కాదు, బల్కి అంటే అంతే కాకుండా, మన కోసమే కాకుండా భవిష్య తరాల వాళ్ళ కోసం కూడా మనం దీనిని పరిరక్షించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది అని ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తోంది. अब देखिए पाठ का अगला भाग. यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने. भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. यह काम, ఈ పని, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? ఈ పని ఇక్కడ గాని జరగకపోతే ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది? कौन सा काम?
ధరతీ కే సంరక్షణ కా జో కామ్ హై యహ్ కామ్ యహా అంటే ఏంటి ఇక్కడ జరగకపోతే అంది కదా. యహా అంటే ఏంటి? సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్. సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ లాంటి ఒక ఉన్నతమైన వేదికపై చర్చ జరగకపోతే, ఆలోచన జరగకపోతే ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది? అబ్ నహీ హోగా తో కబ్ హోగా? ఇప్పుడు చేయకపోతే లేకపోతే ఇప్పుడు జరగకపోతే ఇంకెప్పుడు జరుగుతుంది? హమ్ నహీ కరేంగే తో కౌన్ కరేగా? మనం గాని చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు అని అడిగింది. ఇక్కడ ఈ 3 వాక్యాల్లోనూ కూడా చూస్తే ప్రతి వాక్యంలోనూ తో 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 అని ప్రయోగించారు చూసారా? ఈ తో అంటే ఇంగ్లీష్‌లో ఇఫ్ క్లాజ్ ఉపయోగించినప్పుడు ఎలాగ ప్రయోగిస్తారో అలాగా అయినట్లయితే అని తెలుగులో మనం చెప్తే ఎలాగో అలాగే హిందీలో కూడా తో. యహా నహీ హోగా తో కహా హోగా? ఇక్కడ జరగకపోయినట్లయితే, ఇక్కడ గాని జరగకపోతే ఎక్కడ జరుగుతుంది? అబ్ నహీ హోగా తో ఇప్పుడు జరగకపోతే, కబ్ హోగా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? హమ్ నహీ కరేంగే తో మనం చేయకపోయినట్లయితే, కౌన్ కరేగా ఎవరు చేస్తారు? ఇలా అయితే అని వచ్చిన సందర్భంలో తో అని వాడతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ పేరా చూడండి. हमारा आपसे निवेदन है आप हमारी आवाज सुने. నివేదన్ కా అర్థ క్యా హై? రిక్వెస్ట్. నేను మీకు విన్నవించుకుంటున్నది ఒక్కటే అంటోందన్నమాట ఈ అమ్మాయి. నా విన్నపం ఏంటి అంటే ఆప్ హమారీ ఆవాజ్ సునే, మీరు మా మాట వినండి. ఆవాజ్ సున్నా, ఆవాజ్ అంటే ధ్వని, ఇక్కడ ఆవాజ్ అంటే ఏంటి? మా మాట కొంచెం వినండి అని చెప్తోంది. ఏంటి పిల్లల మాట ఏంటి? ఈ భూమిని సంరక్షించండి. భవిష్య కే లియే మజ్బూత్ ఇరాదోं की जरूरत है. భవిష్యత్తు కోసం అంటే మన భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं उसके लिए मजबूत इरादों की जरूरत है. मजबूत का अर्थ क्या है? दृढ़. दृढ़ इरादा. इरादा का अर्थ क्या है? निश्चय లేదా నిర్ణయం. కఠినమైనటువంటి దృఢమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. జరూరత్ కా అర్థ హై ఆవశ్యకత. మజబూత్ నేతృత్వకి జరూరత్ హై అంటే కేవలం నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే అవసరమని కాదు, కానీ దృఢమైనటువంటి నాయకత్వం కూడా అవసరం. ఈ దిశగా కృషి చేసేటంత బలమైన నాయకత్వం కూడా ఉండాలి అని చెప్తోంది. ఇంతవరకు ఈ పాఠం అర్థం చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు తర్వాత భాగాన్ని మనం ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాము. అయితే ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న అంశాలేంటో ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుందాం. अब देखिए पाठ के मुख्य बिंदु. 13 साल की लड़की युगरत्ना श्रीवास्तव ने सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया. 13 సంవత్సరాల బాలిక యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ సెప్టెంబర్ 2009న సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉపన్యాసం చెప్పింది. अपने भाषण में उसने कहा कि हिमालय पिघलते जा रहे हैं. తన ఉపన్యాసంలో హిమాలయాలు కరిగిపోతున్నాయని చెప్తూ ఈ విధంగా చెప్పింది. అనేక పశు పక్షి और पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं. అనేకమైన పశుపక్షులు అలాగే చెట్లు మొక్కలు లోపించిపోతూ ఉన్నాయి. అనేकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है. అనేక మందికి త్రాగునీరు అందట్లేదు. हमें अपने लिए और भविष्य के लिए यह धरती बचानी होगी. మనము మన కోసము అలాగే భవిష్యత్తు కోసము కూడా ఈ భూమిని రక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. यह काम संयुक्त राष्ट्र संघ में ही हो सकता है. ఈ పని సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో మాత్రమే సంభవము. इसके लिए मजबूत इरादों और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. దీనికోసము దృఢమైన నిర్ణయాలు దృఢమైన నాయకత్వము అవసరమవుతాయి అని युगरत्ना श्रीवास्तव तन उपन्यासंलो पेर्कोंदी. तो अगला भाग अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.